السلام علیکم۔ ہندو مذہب میں ان کے پیشواؤں نے اور ان کے پنڈت نے اصل میں مفروضے، کہانیاں اور قصے گڑھ کے ہندو مذہب کو انہوں نے فروغ دیا، اس لیے وہ مذہب بن گیا۔ اسلام دین ہے اور کامل دین ہے، اکمل دین ہے اور یہ پورا ضابطۂ حیات ہے، مگر اسلام میں بھی مولویوں نے اور اس کے عالموں نے مفروضے، قصے اور کہانیاں خود سے روایتوں کی شکل میں گھڑ کے اس کو دین اسلام سے مذہب اسلام بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میرا آج کا خطبہ جنت سے متعلق ہے کہ جنت کو اللہ نے کس طرح بیان کیا اور ان علماء نے اس میں کتنے اضافے کیے اور مفروضے قائم کیے۔ جنت کے نہ 8 دروازے ہیں اور نہ ہی جنت کے اندر باب ریان ہے اور نہ ہی اس میں باب ارم ہے اور نہ ہی اس میں کوئی فردوس ہے۔ جنت جنت ہے، جس طرح دنیا میں انسان آتا ہے کسی دروازے سے نہیں آتا، جس وقت عاقبت میں جاتا ہے قبر میں تو کوئی دروازہ نہیں ہوتا، کسی راستے سے نہیں جاتا۔ جنت میں اللہ نے حوروں کا ذکر کیا ہے اور غلمان کا ذکر کیا ہے۔ جنت میں جسم نہیں جائے گا، نفس نہیں جائے گا، نفس کی موت دنیا میں ہو جاتی ہے اور جسم کی موت قبر سے اٹھنے کے بعد محشر میں ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جنت میں صرف اور صرف ارواح جائیں گی، روحیں جائیں گی۔ وہاں پہ جو نیک لوگ ہوں گے، اگر ان کی بیویاں نہ گئیں تو ان کے لیے حوریں ہوں گی، یا وہ جن کی شادیاں نہیں ہوئیں اور وہ نیک تھے، متقی تھے، تو ان کے لیے حوریں ہیں۔ اور وہ خواتین جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں اور جن کے خاوند نہیں تھے اور وہ نیک پارسا اور متقی تھی تو ان کے لیے غلمان ہیں۔ اسی طرح وہ خواتین جو شادی شدہ تھیں مگر ان کے خاوند نافرمان تھے اور وہ اپنے طور پہ بدکار تھے اور وہ جنت کے مستحق نہ ہو سکے تو ان کے لیے غلمان ہے۔ یہ صورتحال یہیں تک ہے۔ کوئی حوروں کی آنکھیں لمبی اور لمبے قد اور لمبے بال، یہ مفروضات پہ باتیں ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں مقام محمود عطا کروں گا۔ مثبت بات نہیں کی، مور نہیں لگائی، وعدہ فرمایا۔ جنت میں ایک مقام ہے محمود، جہاں پہ وہ جنتی جو اللہ کا قرب اور اللہ سے قربت رکھتے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، وہ مقام محمود پر فائز کیے جائیں گے۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت سے ایک شخص نہیں ہے کہ صرف انہی کے لیے مقام محمود ہے۔ جنت میں ہر جنتی کے لیے یہ مقام محمود ہوگا، مگر اللہ کے حکم اور اس کی مشیت کے مطابق۔ لیکن دنیا میں اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی ایک بشارت عطا کی کہ اے میرے نبی، اگر تیرا عمل اور تیرا منصب رسالت اور منصب نبوت میرے ہاں مکمل قبولیت پا گیا اور میرے ہاں تیرا قرب اور قربت مکمل حاصل ہو گئی تو میں تجھے جنت میں مقام محمود پر فائز کروں گا۔ اس بات کو حتمی نہیں کہا، ابھی یہ وعدے میں ہے۔ ابھی اللہ کے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل اور ان کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اللہ کے ہاں کس درجے پہ ہیں، یہ بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے احسن طریقے سے، بہت اعلیٰ طریقے سے، ظاہراً ان کا ہر معاملہ بڑا اکمل تھا، بڑا مکمل تھا، حسن اخلاق تھا، مگر اللہ کے ہاں ان کا درجہ کیا ہے، وہ اللہ نے کہیں کہیں جگہ پہ ان کو نوازا، کہیں پہ ان کو کوثر یعنی کثرت سے انعامات اور نعمتیں عطا کر دیں، کہیں پہ ان پہ درود کی بات کر دی تو کہیں پہ ان کو وعدے میں رکھا۔ یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں زیادہ غلو میں نہیں جانا۔ دوسرا، جنت میں نہ کوئی سردار ہے اور نہ ہی
सरदार के नीचे कोई गंवार होंगे। जन्नत में ना कोई उसका मालिक है और ना कोई गुलाम होगा, ना कोई आका होगा, ना कोई गुलाम होंगे। जन्नत में जो जन्नती होंगे वो सब बराबर होंगे। यहाँ तक कि जन्नत में नबी रसूल भी अपने मनसब के हवाले से दुनिया में अपने मनसब छोड़ चुके, ख़त्म हो गई उनकी जिम्मेदारियाँ। वो सिर्फ एक जन्नती के हवाले से जाएंगे और वहाँ पे सारे जन्नती जितने हैं वो जन्नती हो जाएंगे। वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं होगा कि ये अपने वक्त का रसूल था, तो ये अपने वक्त का खलीफा था, तो ये अपने वक्त का इमाम था, तो ये अपने वक्त का आलिम था। वहाँ पे जन्नती जन्नती होंगे और सब जन्नतियों पे अल्लाह का एहसान होगा, मेहरबानी होगी और फजल होगा। और उनके लिए जहाँ अल्लाह ने जन्नत की जो ज़िंदगी है वो अबदी है, वो ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी है। वहाँ से अब वापसी नहीं है। जन्नत की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है। लिहाजा जन्नत में अल्लाह जो रिस्क देगा वो अल्लाह किस तरह देता है, किस तरह उनको पहुंचाएगा, वो वहाँ पे रूहों की शक्ल में अल्लाह उनको उससे नवाजेगा। क्योंकि नफ्स नहीं होगा, जिस्म नहीं होगा, शहवानी जो ख्वाहिशात होंगी वो नहीं होंगी, और वहाँ पे और कुछ नहीं होगा। वहाँ पे दर्जा बंदियाँ नहीं होंगी, महलात नहीं होंगे। बस जन्नती जन्नती हैं। उनके लिए जन्नत का एक माहौल होगा, वहाँ सुकून होगा, अमन होगा, प्यार होगा, अल्लाह का दीदार होगा। सबके लिए जिस जिस पे अल्लाह ने करम करना है अल्लाह उनको अपना दीदार कराएगा। वहाँ पे अब रिसालत, नबूवत, इमामत, खिलाफत, विलायत के मामलात ख़त्म। वहाँ पे कोई किसी से ना अफजल है ना बरतर है, ना कोई सरदार है ना कोई गुलाम है, ना कोई वहाँ गंवार है ना कोई बेइलम है, कुछ भी नहीं है। जन्नत बस जन्नत है। ये मफहूम अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। इसके बाद अल्लाह ने किसी को वहाँ पे बरतरी का दर्जा अता करने की कोई बात नहीं की। ये हमारे उलमा और हमारे फुकहा मुहद्दिसीन ने खुद से मफरूज़े और किस्से बना के उम्मत को एक किस्म के धोखे में और गुमराही में रख दिया है। मैंने आज आपको जन्नत के मामले को निहायत जामे और नहायत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके पे मैंने उसको इख्तिसार से इसलिए बयान किया कि इसके बाद आप जन्नत में किसी और नहीं, कि आप जाएंगे तो कलेजी से इस्तकबाल होगा, तो वो मछली की होगी, तो वहाँ पे दूध की नहरें होंगी और ये होगा, नहीं। ये बातें सब अपने तौर पे नहीं, ये एक इस्तारा के तौर पे इस्तेमाल हुई हैं। जन्नत में किसी का कोई मकाम नहीं कि ये खातून जन्नत है तो ये सरदारान नौजवान। वहाँ नौजवानी नहीं है, वहाँ बुढ़ापा नहीं है, वहाँ पे लड़कपन नहीं है, वहाँ पे उदेर उम्र नहीं है। जन्नती रूहें हैं और वहाँ पे होंगी नेक लोगों की, जिनकी बीवियाँ या जिनके साथ खवातीन ही हूरें होंगी, और जिन खवातीन के साथ मर्द नहीं उनके पास गिलमान होंगे। बस ये ज़िंदगी का एक उनका एक संगत होगी। अच्छा वक्त गुजरेगा। बस अल्लाह से यही दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने फजलो करम से, अपने रहम से, अपनी मेहरबानी से, वो रहीम है, करीम है, रऊफ़ है, सब पे अपना रहम करे। बस दुनिया में जिस जिसने अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाया वो निभा के चले गए। आज भी हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मकाम महमूद की दुआ करते हैं। अगर ये बात तस्दीक शुदा होती तो फिर दुआ की ज़रूरत न होती। हम तो ये अल्लाह को कहते हैं, अल्लाह तूने जो वादा किया है उनसे मकाम महमूद का, उन उस पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फाइज फरमाए। जब हम उम्मत ये दुआ कर रही है तो इसका मतलब ये है कि मकाम महमूद अभी किसी का भी नहीं है। बस अल्लाह के हुक्म पे जिसको होगा कि वो किसको देता है, किसको कबूल करता है। बस यही सबसे मैंने आज आपको जन्नत के बारे में बताया। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू।